হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আর একটি কথা, যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও। চলো শুরু করি। চ্যাপ্টার 54 নীতি আয়োগ অধ্যায় 54 নীতি আয়োগ এস্টাবলিশমেন্ট প্রতিষ্ঠা অন দি 13th of August 2014 the Modi government scrapped the 65-year-old planning commission and announced that it would be replaced by a new body. Accordingly, on January 1, 2015, the NITI Aayog, National Institution for Transforming India, was established as the successor to the Planning Commission. 13ই আগস্ট 2014-এ মোদী সরকার 65 বছর বয়সী পরিকল্পনা কমিশন বাতিল করে এবং এটি একটি নতুন সংস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে বলে ঘোষণা করে। তদনুসারে 1 জানুয়ারি 2015-এ পরিকল্পনা কমিশনের উত্তরসূরি হিসাবে নীতি আয়োগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। However, it must be noted here that the NITI Aayog, like that of the Planning Commission, was also created by an executive resolution of the Government of India, i.e. Union Cabinet. Hence, it is also neither a constitutional body nor a statutory body. In other words, it is a non-constitutional or extra-constitutional body, i.e. not created by the Constitution, and a non-statutory body, not created by an act of the Parliament. যাই হোক, এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে পরিকল্পনা কমিশনের মতো নীতি আয়োগও ভারত সরকারের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি নির্বাহী রেজুলেশন দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং এটি একটি সাংবিধানিক সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাও নয়। অন্য কথায়, এটি একটি অসাংবিধানিক বা অসাংবিধানিক সংস্থা অর্থাৎ সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট নয় এবং একটি অসংবিধিবদ্ধ সংস্থা সংসদের আইন দ্বারা সৃষ্ট নয়। NITI Aayog is the premier policy think tank of the Government of India, providing both directional and policy inputs. While designing strategic and long-term policies and programs for the Government of India, NITI Aayog also provides relevant technical advice to the center and states. নীতি আয়োগ হল ভারত সরকারের প্রধান নীতি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, উভয় দিক নির্দেশনামূলক এবং নীতিগত ইনপুট প্রদান করে। ভারত সরকারের জন্য কৌশলগত এবং দীর্ঘমেয়াদী নীতি ও কর্মসূচি ডিজাইন করার সময় নীতি আয়োগ কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে। The center to state one-way flow of policy, that was the hallmark of the Planning Commission era, is now sought to be replaced by a genuine and continuing partnership of states. কেন্দ্র থেকে রাজ্যের একমুখী প্রবাহ নীতি, যা পরিকল্পনা কমিশনের যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল, এখন রাজ্যগুলির একটি প্রকৃত এবং অব্যাহত অংশীদারিত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। In a paradigmatic shift from the command and control approach of the past, NITI Aayog accommodates diverse points of view in a collaborative, rather than confrontationist, setting. In the spirit of federalism, niches on policy thinking to is shaped by a bottom-up approach rather than a top-down model. অতীতের কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থেকে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনে নীতি আয়োগ দ্বন্দ্ববাদী সেটিংয়ের পরিবর্তে একটি সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থান দেয়। ফেডারেলিজমের চেতনায় নীতির নিজস্ব নীতিচিন্তাও একটি টপ ডাউন মডেলের পরিবর্তে একটি নিচে আপ পদ্ধতির দ্বারা আকৃতির। রেশনাল যুক্তি While explaining the reason for replacing the Planning Commission with the NITI Aayog, the Union government made the following observation: India has undergone a paradigm shift over the past 6 decades politically, economically, socially, technologically as well as demographically. The role of government in national development has seen a parallel evolution. Keeping with its changing times, the Government of India has decided to set up NITI Aayog, National Institution for Transforming India, in place of the erstwhile Planning Commission, as a means to better serve the needs and aspirations of the people of India. পরিকল্পনা কমিশনকে নীতি আয়োগের সাথে প্রতিস্থাপন করার কারণ ব্যাখ্যা করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে: গত 6 দশকে ভারত একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তন করেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং জনসংখ্যাগতভাবে।
জাতীয় উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা একটি সমান্তরাল বিবর্তন দেখেছে। এই পরিবর্তিত সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ভারত সরকার ভারতের জনগণের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাকে আরও ভালোভাবে পরিবেশন করার উপায় হিসাবে পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশনের জায়গায় নীতি আয়োগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। The new institution will be a catalyst to the developmental process, nurturing an overall enabling environment, through a holistic approach to development going beyond the limited sphere of the public sector and government of India. This will be built on the foundation of নতুন প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনুঘটক হবে পাবলিক সেক্টর এবং ভারত সরকারের সীমিত ক্ষেত্র অতিক্রম করে উন্নয়নের জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে একটি সামগ্রিক সক্ষম পরিবেশ লালন করা। এটি এর ভিত্তির উপর নির্মিত হবে। An empowered role of states as equal partners in national development, operationalizing the principle of cooperative federalism. জাতীয় উন্নয়নে সমান অংশীদার হিসাবে রাষ্ট্রগুলির একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূমিকা, সমবায় ফেডারেলিজমের নীতি কার্যকর করা। 2. A knowledge hub of internal as well as external resources, serving as a repository of good governance best practices, and a think tank offering domain knowledge as well as strategic expertise to all levels of government. অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সম্পদের একটি জ্ঞান কেন্দ্র, সুশাসনের সর্বোত্তম অনুশীলনের একটি ভাণ্ডার হিসাবে পরিবেশন করা, এবং একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অফার করে ডোমেন জ্ঞানের পাশাপাশি সরকারের সমস্ত স্তরে কৌশলগত দক্ষতা। 3. A collaborative platform facilitating implementation by monitoring progress, plugging gaps and bringing together the various ministries at the center and in states in the joint pursuit of developmental goals. বাস্তবায়ন সহজতর একটি সহযোগী প্ল্যাটফর্ম অগ্রগতি নিরীক্ষণের মাধ্যমে ফাঁকগুলি দূর করা এবং কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির বিভিন্ন মন্ত্রককে একত্রিত করে উন্নয়নমূলক লক্ষ্যগুলির যৌথ সাধনায়। In the same context, the then Union Finance Minister Arun Jaitley said the 65-year-old Planning Commission had become a redundant organization. It was relevant in a command economy structure but not any longer. India is a diversified country and its states are in various phases of economic development along with their own stringencies and weaknesses. In this context, a one-size-fits-all approach to economic planning is obsolete. It cannot make India competitive in today's global economy. একই প্রসঙ্গে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছিলেন, 65 বছর বয়সী পরিকল্পনা কমিশন একটি অপ্রয়োজনীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। এটি একটি কমান্ড অর্থনীতি কাঠামোতে প্রাসঙ্গিক ছিল, কিন্তু আর নয়। ভারত একটি বৈচিত্র্যময় দেশ এবং এর রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব শক্তি এবং দুর্বলতার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য একটি একাকার ফিট সব পদ্ধতি অপ্রচলিত। এটি আজকের বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতকে প্রতিযোগিতামূলক করতে পারে না। The resolution observed perhaps most importantly, the institution must adhere to the tenet that while incorporating positive influences from the world, no single model can be transplanted from outside into the Indian scenario. We need to find our own strategy for growth. The new institution has to zero in on what will work in and for India. It will be a Bharatiya approach to development. রেজলিউশনটি পর্যবেক্ষণ করেছে, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই এই নীতিটি মেনে চলতে হবে যে বিশ্বের ইতিবাচক প্রভাবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার সময় কোনো একক মডেল বাইরে থেকে ভারতীয় দৃশ্যে প্রতিস্থাপন করা যাবে না। প্রবৃদ্ধির জন্য আমাদের নিজস্ব কৌশল খুঁজে বের করতে হবে। নতুন প্রতিষ্ঠানকে ভারতে এবং ভারতের জন্য কি কাজ করবে সে বিষয়ে শূন্য করতে হবে। এটি উন্নয়নের জন্য একটি ভারতীয় পদ্ধতি হবে। কম্পোজিশন, গঠন। দি কম্পোজিশন অফ দি নীতি আয়োগ ইজ অ্যাজ ফলোস। নীতি আয়োগের গঠন নিম্নরূপ। চেয়ারপারসন, দি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। চেয়ারপারসন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বি গভর্নিং কাউন্সিল, ই কম্প্রিজেস দি চিফ মিনিস্টার্স অফ অল দি স্টেটস, চিফ মিনিস্টার্স অফ ইউনিয়ন টেরিটরিজ উইথ লেজিসলেচার্স i.e. দিল্লি, পাডাচেরি অ্যান্ড জাম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর অ্যান্ড এল. গভর্নর্স অফ আদার ইউনিয়ন টেরিটরিজ। গভর্নিং কাউন্সিল, এতে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভা সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীরা,
যেমন দিল্লি, পুদুচেরি এবং জম্মু ও কাশ্মীর এবং অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের নিয়ে গঠিত। সি. Regional councils. These are formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or a region. আঞ্চলিক কাউন্সিল এগুলি একাধিক রাজ্য বা একটি অঞ্চলকে প্রভাবিত করে এমন নির্দিষ্ট সমস্যা এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য গঠিত হয়। These are formed for a specified tenure. These are convened by the Prime Minister and comprises of the Chief Ministers of States and the গভর্নরস অফ ইউনিয়ন টেরিটরিজ ইন দি রিজিয়ন। এগুলি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গঠিত হয়। এগুলি প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আহ্বান করা হয় এবং এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের নিয়ে গঠিত। থিজ আর চেয়ার্ড বাই দি চেয়ারপারসন অফ দি নীতি আয়োগ অর হিজ নমিনি। নীতি আয়োগের চেয়ারপারসন বা তার মনোনীত ব্যক্তি এইগুলির সভাপতিত্ব করেন। The special invitees, experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge as special invitees nominated by the Prime Minister. বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে প্রাসঙ্গিক ডোমেন জ্ঞান সহ বিশেষজ্ঞ এবং অনুশীলনকারী। Full-time organizational framework. It comprises, in addition to the Prime Minister as the chairperson. ফুল টাইম সাংগঠনিক কাঠামো, এতে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও চেয়ারপারসন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভাইস চেয়ারপারসন, হি ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দি প্রাইম মিনিস্টার। হি এনজয় দি র্যাঙ্ক অফ এ ক্যাবিনেট মিনিস্টার। ভাইস চেয়ারপারসন, তিনি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদা উপভোগ করেন। মেম্বার্স, ফুল টাইম। দে এনজয় দি র্যাঙ্ক অফ এ মিনিস্টার অফ স্টেট। সদস্য, পূর্ণকালীন। তারা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করেন। পার্ট টাইম মেম্বার্স, ম্যাক্সিমাম অফ 2, ফ্রম লিডিং ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড আদার রিলেভেন্ট ইনস্টিটিউশনস ইন অ্যানি অফিসিও ক্যাপাসিটি। পার্ট টাইম মেম্বার্স উড বি অন এ রোটেশন। খণ্ডকালীন সদস্য, সর্বোচ্চ 2 জন, শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান থেকে একটি অফিসীয় ক্ষমতায়। খণ্ডকালীন সদস্যরা আবর্তিত হবেন। ex officio members, maximum of 4 members of the Uni Council of Ministers to be nominated by the Prime Minister. পদাধিকার বলে সদস্য, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী পরিষদের সর্বোচ্চ 4 জন সদস্য। চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, হি ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দি প্রাইম মিনিস্টার ফর এ ফিক্সড টেনার, ইন দি র্যাঙ্ক অফ সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন, ভারত সরকারের সচিব পদে। সেক্রেটারিয়াত, অ্যাজ ডিমেড নেসেসারি। সচিবালয়, যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়। স্পেশালাইজড উইংস, বিশেষ উইংস। নীতি আয়োগ হাউজেস এ নাম্বার অফ স্পেশালাইজড উইংস, ইনক্লুডিং। নীতি আয়োগের বেশ কয়েকটি বিশেষ শাখা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: Research wing. It develops in-house sectoral expertise as a dedicated think tank of top-notch domain experts, specialists and scholars. Research wing. এটি শীর্ষস্থানীয় ডোমেন বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতদের একটি ডেডিকেটেড থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসাবে অভ্যন্তরীণ সেক্টরাল দক্ষতা বিকাশ করে। 2. Consultancy wing. It provides a marketplace of weighted panels of expertise and funding for the central and state governments to tap into, matching their requirements with solution providers, public and private, national and international. By playing matchmaker instead of providing the entire service itself, Niti Aayog is able to focus its resources on priority matters, providing guidance and an overall quality check to the rest. কনসালটেন্সি উইং, এটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলিকে সমাধান প্রদানকারী, সরকারি এবং বেসরকারি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকের সাথে তাদের প্রয়োজনীয়তাগুলি মেলানোর জন্য টোকা দেওয়ার জন্য দক্ষতা এবং তহবিলের ঝাঁকুনিযুক্ত প্যানেলগুলির একটি বাজার সরবরাহ করে। সম্পূর্ণ পরিষেবা নিজেই প্রদান করার পরিবর্তে ম্যাচমেকার খেলার মাধ্যমে, নীতি আয়োগ তার সংস্থানগুলিকে অগ্রাধিকার বিষয়গুলিতে ফোকাস করতে সক্ষম হয়, নির্দেশিকা প্রদান করে এবং বাকিদের সামগ্রিক গুণমান পরীক্ষা করে। 3. Team India wing. It comprises of the representatives from every state and ministry and serves as a permanent platform for national collaboration. Each representative
টিম ইন্ডিয়া উইং, এটি প্রতিটি রাজ্য এবং মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এবং জাতীয় সহযোগিতার জন্য একটি স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। প্রতিটি প্রতিনিধি ensures that every state ministry has a continuous voice and stake in the নীতি আয়োগ। নীতি আয়োগে প্রতিটি রাজ্য, মন্ত্রকের অবিচ্ছিন্ন কণ্ঠস্বর এবং অংশীদারিত্ব রয়েছে তা নিশ্চিত করে। বি establishes a direct communication channel between the state ministry and নীতি আয়োগ for all development related matters as the dedicated liaison interface। ডেডিকেটেড লিয়াজন ইন্টারফেস হিসাবে সমস্ত উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে রাজ্য, মন্ত্রক এবং নীতি আয়োগের মধ্যে একটি সরাসরি যোগাযোগের চ্যানেল স্থাপন করে। নীতি আয়োগ functions in close cooperation, consultation and coordination with the ministries of the central government and state governments. While it makes recommendations to the central and state governments, the responsibility for taking and implementing decisions rests with them। নীতি আয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, পরামর্শ এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে। যদিও এটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির কাছে সুপারিশ করে, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়। অবজেক্টিভস, উদ্দেশ্য। দি অবজেক্টিভস অফ দি নীতি আয়োগ আর মেনশনড বেলো। নীতি আয়োগের উদ্দেশ্যগুলি নিচে উল্লেখ করা হলো। To evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states। রাজ্যগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার, ক্ষেত্র এবং কৌশলগুলির একটি ভাগ করা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। 2. To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি একটি শক্তিশালী জাতি তৈরি করে তা স্বীকার করে একটি অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে রাজ্যগুলির সাথে কাঠামোগত সহায়তা, উদ্যোগ এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমবায় ফেডারেলিজমকে উৎসাহিত করা। 3. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government। গ্রাম পর্যায়ে বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রক্রিয়া তৈরি করা এবং সরকারের উচ্চ স্তরে এইগুলি ক্রমাগতভাবে একত্রিত করা। 4. To ensure on array that are specifically referred to it, that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy। সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা ক্ষেত্রগুলিতে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ অর্থনৈতিক কৌশল এবং নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা। 5. To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress। আমাদের সমাজের যে অংশগুলি অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে পর্যাপ্তভাবে উপকৃত না হওয়ার ঝুঁকিতে থাকতে পারে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া। 6. To design strategic and long-term policy and program frameworks and initiatives, and monitor their progress and their efficacy। The lessons learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course corrections। কৌশলগত এবং দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং প্রোগ্রাম কাঠামো এবং উদ্যোগগুলি ডিজাইন করা এবং তাদের অগ্রগতি এবং তাদের কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করা। পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেখা পাঠগুলি প্রয়োজনীয় মিড-কোর্স সংশোধন সহ উদ্ভাবনী উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হবে। 7. To provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-minded think tanks, as well as educational and policy research institutions। মূল স্টেকহোল্ডারদের এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমমনা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, সেই সাথে শিক্ষাগত এবং নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরামর্শ প্রদান এবং অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা। To create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, অনুশীলনকারী এবং অন্যান্য অংশীদারদের একটি সহযোগী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে একটি জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা সহায়তা ব্যবস্থা তৈরি করা। 9. To offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda। উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তঃখাত এবং আন্তঃবিভাগীয় সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম অফার করা। 10.
To maintain a state-of-the-art resource center, be a repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development as well as help their dissemination to stakeholders. একটি অত্যাধুনিক রিসোর্স সেন্টার বজায় রাখার জন্য টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নে সুশাসন এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর গবেষণার একটি ভাণ্ডার হতে হবে এবং সেই সাথে স্টেকহোল্ডারদের কাছে তাদের প্রচারে সহায়তা করুন। 11. To actively monitor and evaluate the implementation of programs and initiatives, including the identification of the needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery. সাফল্যের সম্ভাবনা এবং সরবরাহের সুযোগকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান শনাক্তকরণ সহ প্রোগ্রাম এবং উদ্যোগের বাস্তবায়ন সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। 12. To focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs and initiatives. প্রোগ্রাম এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তির মানোন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফোকাস করা। 13. To undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the National Development Agenda and the objectives mentioned above. জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডা এবং উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা। Through the above, the NITI Aayog aims to accomplish the following objectives and opportunities. উপরোক্ত মাধ্যমে নীতি আয়োগ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য এবং সুযোগগুলি অর্জনের লক্ষ্য রাখে। 6. An administration paradigm in which the government is an enabler rather than a provider of first and last resort. একটি প্রশাসনিক দৃষ্টান্ত যেখানে সরকার প্রথম এবং শেষ অবলম্বন প্রদানকারী না হয়ে সক্ষমকারী। 2. Progress from food security to focus on a mix of agricultural production as well as actual returns that farmers get from their produce. খাদ্য নিরাপত্তা থেকে অগ্রগতি কৃষি উৎপাদনের মিশ্রণের উপর ফোকাস করার জন্য সেই সাথে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য থেকে প্রকৃত আয়। 3. Ensure that India is an active player in the debates and deliberations on the global commons. নিশ্চিত করুন যে ভারত বৈশ্বিক কমন্সে বিতর্ক এবং আলোচনায় সক্রিয় খেলোয়াড়। 4. Ensure that the economically vibrant middle class remains engaged and its potential is fully realized. নিশ্চিত করুন যে অর্থনৈতিকভাবে প্রাণবন্ত মধ্যবিত্ত নিযুক্ত থাকে এবং এর সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা হয়। 5. Leverage India as pool of entrepreneurial, scientific and intellectual human capital. ভারতের উদ্যোক্তা, বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মানব পুঁজির পুলকে কাজে লাগান। 6. Incorporate the significant geo-economic and geopolitical strength of the non-resident Indian community. অনাবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ভূ-অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করুন। 7. Use urbanization as an opportunity to create a wholesome and secure habitat through the use of modern technology. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ আবাসস্থল তৈরির সুযোগ হিসেবে নগরায়নকে ব্যবহার করুন। Use technology to reduce opacity and potential for misadventures in governance. শাসনে অস্বচ্ছতা এবং দুর্যোগের সম্ভাবনা কমাতে প্রযুক্তি ব্যবহার করুন। The NITI Aayog aims to enable India to better face complex challenges through the following. নীতি আয়োগের লক্ষ্য নিম্নোক্ত মাধ্যমে ভারতকে জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম করা। 1. Leveraging of India's demographic dividend and realization of the potential of youth, men and women, through education, skill development, elimination of gender bias, and employment. শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ভারতের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ এবং যুবক, পুরুষ ও মহিলাদের সম্ভাবনার উপলব্ধি। 2. Elimination of poverty and the chance for every Indian to live a life of dignity and self-respect. দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রত্যেক ভারতীয়কে মর্যাদা ও আত্মসম্মানে জীবনযাপন করার সুযোগ। 3. Redressal of inequalities based on gender bias, caste and economic disparities. লিঙ্গ পক্ষপাত, বর্ণ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে বৈষম্যের প্রতিকার। 4. Integrate villages institutionally into the development process. উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রামগুলোকে একীভূত করা। 5.
Policy support to more than 50 small businesses, which are a major source of employment creation. 50 মিলিয়নেরও বেশি ছোট ব্যবসার জন্য নীতি সহায়তা, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি প্রধান উৎস। 6. সাফেগার্ডিং আওয়ার এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল অ্যাসেটস। আমাদের পরিবেশগত এবং পরিবেশগত সম্পদের সুরক্ষা। ফাংশন। The various functions performed by the NITI Aayog can be divided into 4 main heads. নীতি আয়োগ দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন ফাংশন 4টি প্রধান শিরোনামে বিভক্ত করা যেতে পারে। 1. ডিজাইন পলিসি অ্যান্ড প্রোগ্রাম ফ্রেমওয়ার্ক, নকশা নীতি এবং প্রোগ্রাম কাঠামো। 2. ফোস্টার কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম, সমবায় ফেডারেলিজম লালন করা। 3. মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন। 4. থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অ্যান্ড নলেজ অ্যান্ড ইনোভেশন হাব, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং জ্ঞান এবং উদ্ভাবন হাব। The NITI Aayog is functionally divided into various verticals which are responsible for examining and looking into sectoral issues and priorities for national development and economic growth. By dividing the entire gamut of activities in the NITI Aayog, the Team India and Knowledge and Innovation Hubs were constituted, and accordingly verticals and core divisions were created. The two hubs are at the core of NITI's efficient functioning. The Team India Hub carries out the mandate of fostering cooperative federalism and designing policy and program frameworks. It provides requisite coordination and support framework to NITI Aayog in its engagement with the states. নীতি আয়োগ কার্যকরীভাবে বিভিন্ন ভার্টিকালগুলিতে বিভক্ত, যা জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সেক্টরাল সমস্যা এবং অগ্রাধিকারগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য দায়ী। নীতি আয়োগের সমস্ত ক্রিয়াকলাপগুলিকে বিভক্ত করে টিম ইন্ডিয়া এবং নলেজ অ্যান্ড ইনোভেশন হাব গঠন করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী উলম্ব এবং মূল বিভাগগুলি তৈরি করা হয়েছিল। দুটি হাব নীতির দক্ষ কার্যকারিতার মূলে রয়েছে। টিম ইন্ডিয়া হাব সমবায় ফেডারেলিজম এবং ডিজাইনিং পলিসি অ্যান্ড প্রোগ্রাম ফ্রেমওয়ার্ক বাড়ানোর দায়িত্ব পালন করে। এটি রাজ্যগুলির সাথে নীতি আয়োগকে প্রয়োজনীয় সমন্বয় এবং সহায়তা কাঠামো প্রদান করে। On the other hand, the Knowledge এবং Innovation Hub ensures fulfilling the mandate of maintaining a state-of-the-art resource center, to be a repository of research of good governance and best practices and their dissemination to stakeholders, and to provide advice and encourage partnerships across the area. অন্যদিকে, নলেজ অ্যান্ড ইনোভেশন হাব একটি অত্যাধুনিক রিসোর্স সেন্টার বজায় রাখার ম্যান্ডেট পূরণ নিশ্চিত করে, সুশাসন এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের গবেষণা এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছে তাদের প্রচারের ভাণ্ডার হতে হবে, এবং পরামর্শ প্রদান এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করা। The NITI Aayog uniquely focus thematic policy interventions which encourages convergence across central ministries, state governments, development partners, sector experts and professionals. This convergence approach to governance is applied to achieve the objectives of NITI Aayog. নীতি আয়োগ অনন্যভাবে থিমেটিক নীতি হস্তক্ষেপগুলিকে ফোকাস করে, যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, উন্নয়ন অংশীদার, সেক্টর বিশেষজ্ঞ এবং পেশাদারদের মধ্যে একত্রীকরণকে উৎসাহিত করে। নীতি আয়োগের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাসনের এই অভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। The different verticals of NITI Aayog provide the requisite coordination and support framework for NITI Aayog to carry out its mandate. The list of verticals is as follows. নীতি আয়োগের বিভিন্ন উলম্ব নীতি আয়োগকে তার ম্যান্ডেট কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় এবং সহায়তা কাঠামো প্রদান করে। উলম্ব তালিকা নিম্নরূপ: 1. এগ্রিকালচার, কৃষি। 2. ডাটা ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যানালাইসিস, ডেটা ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ। 3. এনার্জি, শক্তি। 4. ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস, আর্থিক সম্পদ। 5. গভর্নেন্স এবং রিসার্চ, শাসন ও গবেষণা। 6. গভর্নিং কাউন্সিল সেক্রেটারিয়াত, পরিচালনা পরিষদ সচিবালয়। 7. হেলথ, স্বাস্থ্য আর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, মানব সম্পদ উন্নয়ন। 9. ইন্ডাস্ট্রি, শিল্প। 10. ইনফ্রাস্ট্রাকচার কানেক্টিভিটি, অবকাঠামো সংযোগ। 11. ল্যান্ড এবং ওয়াটার রিসোর্সেস, ভূমি ও জল সম্পদ। 12. ম্যানেজিং ইউরবানাইজেশন, নগরায়ন ব্যবস্থাপনা। 13. ন্যাচারাল রিসোর্সেস এবং এনভায়রনমেন্ট, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ। 14. এনজিও ডারপান, এনজিও দর্পণ। 15. প্রজেক্ট অ্যাপ্রাইসাল এবং ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন PAMD।
প্রকল্প মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ PMD। 16 পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপস, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। 17 রুরাল ডেভেলপমেন্ট, পল্লী উন্নয়ন। 18 সায়েন্স এবং টেকনোলজি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। 19 স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং এমপ্লয়মেন্ট, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান। 20 সোশ্যাল জাস্টিস এবং এম্পাওয়ারমেন্ট, সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন। 21 স্টেট কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজড প্ল্যানিং, রাজ্য সমন্বয় এবং বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা। 22 সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। 23 ভলুন্টারি অ্যাকশন সেল, স্বেচ্ছাসেবী অ্যাকশন সেল। 24 ওম্যান এবং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট, নারী ও শিশু উন্নয়ন, গাইডিং প্রিন্সিপলস, গাইডিং নীতি। ইন ক্যারিং আউট দি অ্যাবভ ফাংশনস, দি নীতি আয়োগ ইজ গাইডেড বাই দি ফলোয়িং প্রিন্সিপলস। উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে নীতি আয়োগ নিম্নলিখিত নীতিগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়। 1. অ্যান্টাইউডেয়া প্রিয়ারিটাইজ সার্ভিস অ্যান্ড আপলিফ্ট অফ দি পর, মার্জিনালাইজড অ্যান্ড ডাউনট্রোডেন, অ্যাজ এনিউন্সিয়েটেড ইন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আইডিয়া অফ অ্যান্টাইউডেয়া। অন্ত্যোদয় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় ধারণার মধ্যে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, দরিদ্র, প্রান্তিক ও নিপীড়িতদের সেবা ও উন্নতিকে অগ্রাধিকার দিন। 2. Inclusion, empower vulnerable and marginalized sections, redressing identity-based inequalities of all kinds, gender, region, religion, caste or class. অন্তর্ভুক্তি, দুর্বল এবং প্রান্তিক অংশগুলিকে ক্ষমতায়ন করা, সমস্ত ধরনের পরিচয় ভিত্তিক বৈষম্য লিঙ্গ, অঞ্চল, ধর্ম, বর্ণ বা শ্রেণীর প্রতিকার করা। 3. Village, integrate our villages into the development process to draw on the vitality and energy of the bedrock of our ethos, culture and sustenance. গ্রাম, আমাদের নীতি, সংস্কৃতি এবং ভরণ পোষণের ভিত্তির প্রাণশক্তি এবং শক্তিকে আঁকতে আমাদের গ্রামগুলিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একীভূত করুন। 4. ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, হার্নেস আওয়ার গ্রেটেস্ট অ্যাসেট, দি পিপল অফ ইন্ডিয়া, বাই ফোকাসিং অন their development through education and skilling, and their empowerment through productive livelihood opportunities. জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ, আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, ভারতের জনগণকে কাজে লাগান, তাদের উন্নয়ন, শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে এবং তাদের ক্ষমতায়ন, উৎপাদনশীল জীবিকার সুযোগের মাধ্যমে। 5. পিপল এজ পার্টিসিপেশন ট্রান্সফর্ম দি developmental process into a pupil driven one, making an awakened and participative citizenry the driver of good governance. জনগণের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে একটি জনচালিত প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করুন, একটি জাগ্রত এবং অংশগ্রহণমূলক নাগরিক তৈরি করুন, সুশাসনের চালক। 6. গভর্নেন্স, নার্চার অ্যান ওপেন, ট্রান্সপারেন্ট, অ্যাকাউন্টেবল, প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড পারপোজফুল স্টাইল অফ গভর্নেন্স, ট্রানজিশনিং ফোকাস ফ্রম আউটলেট টু আউটপুট টু আউটকাম। শাসন, একটি উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, সক্রিয় এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ শাসনের শৈলী গড়ে তুলুন, আউটলেট থেকে আউটপুট থেকে ফলাফলে ফোকাস পরিবর্তন করুন। 7. সাস্টেইনাবিলিটি, মেইনটেইন সাস্টেইনাবিলিটি অ্যাট দি কোর অফ আওয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল প্রসেস, বিল্ডিং অন আওয়ার অ্যানসিয়েন্ট ট্র্যাডিশন অফ রেসপেক্ট ফর দি এনভায়রনমেন্ট। স্থায়িত্ব, আমাদের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলে স্থায়িত্ব বজায় রাখা, পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা। Therefore, the NITI Aayog is based on the following 7 pillars of effective governance. অতএব, নীতি আয়োগ কার্যকর শাসনের নিম্নলিখিত 7টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে। I. Pro-pupil agenda that fulfills the aspirations of the society as well as individuals. মানুষ সমর্থক এজেন্ডা যা সমাজের পাশাপাশি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। I. Proactive in anticipating and responding to citizen needs. নাগরিক চাহিদার প্রত্যাশা ও সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয়। I. Participative, by involvement of citizens. অংশগ্রহণমূলক, নাগরিকদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে। IV. Empowering women in all aspects. সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন। V. Inclusion of all groups with special attention to the SCs, STs, OBCs and minorities. SC, Saint, OBC এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সমস্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি। VI. Equality of opportunity for the youth. তরুণদের জন্য সুযোগের সমতা।
higher transparency through the use of technology to make government visible and responsive. সরকারকে দৃশ্যমান এবং প্রতিক্রিয়াশীল করতে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা। Through its commitment to a cooperative federalism, promotion of citizen engagement, egalitarian access to opportunity, participative and adaptive governance and increasing use of technology, the NITI Aayog seeks to provide a critical directional and strategic input into the development process. This, along with being the incubator of ideas for development, is the core mission of NITI Aayog. একটি সমবায় ফেডারেলিজমের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার মাধ্যমে নাগরিকদের সম্পৃক্ততার প্রচার, সুযোগে সমতাবাদী প্রবেশাধিকার, অংশগ্রহণমূলক এবং অভিযোজিত শাসন এবং প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, নীতি আয়োগ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক এবং কৌশলগত ইনপুট প্রদান করতে চায়। এটি উন্নয়নের জন্য ধারণার ইনকিউবেটর হওয়ার পাশাপাশি নীতি আয়োগের মূল লক্ষ্য কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম, সমবায় ফেডারেলিজম। The NITI Aayog has been constituted to actualize the important goal of cooperative federalism and to enable good governance in India, to build strong states that will make a strong nation. In a truly federal state, several objectives that are to be achieved may carry political ramifications throughout the country. It is impossible for any federal government to achieve the national objectives without active cooperation from state governments. It is, therefore, crucial that the center and state governments work together as equals. নীতি আয়োগ গঠন করা হয়েছে সমবায় ফেডারেলিজমের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এবং ভারতে সুশাসন সক্ষম করার জন্য, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি গড়ে তোলার জন্য যা একটি শক্তিশালী জাতি তৈরি করবে। সত্যিকারের একটি ফেডারেল রাষ্ট্রে বেশ কিছু উদ্দেশ্য যা অর্জন করা উচিত তা সারা দেশে রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে। রাজ্য সরকারগুলির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া জাতীয় উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা কোনো ফেডারেল সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমানভাবে একসঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দি টু কি ফিচার্স অর এসপেক্টস অফ কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম আর সমবায় ফেডারেলিজমের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা দিক হল জয়েন্ট ফোকাস অন দি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা বাই দি সেন্ট্রাল অ্যান্ড দি স্টেটস অ্যান্ড কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যগুলির দ্বারা জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডায় যৌথ ফোকাস এবং অ্যাডভোকেসি অফ স্টেট পার্সপেক্টিভস উইথ সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রিজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সাথে রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গির ওকালতি। In keeping with this, the NITI Aayog has been mandated the task of evolving a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states. These priorities ought to reflect the national objectives and foster cooperative federalism through structured support to states on a continuous basis. The NITI Aayog ought also to help states develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government. The aim is to progress from a stage when the center decided development policies to a truly federal government wherein states are equal stakeholders in the planning process. এটিকে সামনে রেখে রাষ্ট্রগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার ক্ষেত্র এবং কৌশলগুলির একটি ভাগ করা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার কাজটি নীতি আয়োগকে দেওয়া হয়েছে। এই অগ্রাধিকারগুলির জাতীয় উদ্দেশ্যগুলিকে প্রতিফলিত করা উচিত এবং ধারাবাহিকভাবে রাজ্যগুলিকে কাঠামোগত সহায়তার মাধ্যমে সমবায় ফেডারেলিজমকে লালন করা উচিত। নীতি আয়োগকে রাজ্যগুলিকে গ্রাম পর্যায়ে বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রক্রিয়া বিকাশে সহায়তা করা উচিত এবং সরকারের উচ্চ স্তরে এইগুলিকে ধীরে ধীরে একত্রিত করা উচিত। লক্ষ্য হল এমন একটি পর্যায় থেকে অগ্রগতি করা যখন কেন্দ্র একটি সত্যিকারের ফেডারেল সরকারে উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ করে যেখানে রাজ্যগুলি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সমান অংশীদার। The policy of the government to involve state governments is reflected in changes in the interaction processes of the NITI Aayog. Consistent with its mandate, the NITI Aayog has undertaken several crucial initiatives to ensure that states are equal partners in the policy-making and implementing process. রাজ্য সরকারগুলিকে জড়িত করার জন্য সরকারের নীতি আয়োগের মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলির পরিবর্তনগুলিতে প্রতিফলিত হয়। তার ম্যান্ডেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে
নীতি আয়োগ নীতি তৈরি এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজ্যগুলি সমান অংশীদার হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। At the meetings of the Governing Council of NITI Aayog, the Prime Minister highlighted the importance of NITI Aayog as a platform to inspire cooperative federalism, stressing on the need for effective center-state cooperation to advance development outcomes and achieve double-digit and inclusive growth for India. নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সমবায় ফেডারেলিজমের অনুপ্রেরণার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে নীতি আয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরেন, উন্নয়নের ফলাফলকে এগিয়ে নিতে এবং দ্বিসংখ্যা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কার্যকর কেন্দ্র রাজ্য সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। ভারতের জন্য It is the constant endeavor of NITI Aayog to evolve a shared vision of national priorities, sectors, and strategies with the active involvement of states, wherein states are equal stakeholders in the planning process as well. In keeping with this, the Vice Chairman of NITI Aayog committed himself to visit all states to develop and offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda. এটি রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে জাতীয় অগ্রাধিকার, ক্ষেত্র এবং কৌশলগুলির একটি ভাগ করা দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত করার জন্য নীতি আয়োগের নিরন্তর প্রচেষ্টা, যেখানে রাজ্যগুলিও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সমান অংশীদার। এটিকে সামনে রেখে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তঃক্ষেত্র এবং আন্তঃবিভাগীয় সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং প্রস্তাব করার জন্য সমস্ত রাজ্য পরিদর্শন করার জন্য নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছেন। The NITI Aayog has also established models and programs for development of infrastructure and to reunite and establish private-public partnership, such as the center-state partnership model. নীতি আয়োগ অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য এবং কেন্দ্র রাজ্য অংশীদারিত্ব মডেলের মতো বেসরকারি পাবলিক পার্টনারশিপকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য মডেল এবং প্রোগ্রামগুলিও প্রতিষ্ঠা করেছে। Development Support Service to States DSSS and the Sustainable Action for Transforming Human Capital SATH program, which is designed to help states improve their social sector indicators by providing them technical support. Development Support Services to States DSSS এবং Sustainable Action for Transforming Human Capital SATH প্রোগ্রাম, যা রাজ্যগুলিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে তাদের সামাজিক খাতের সূচকগুলিকে উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Further, with the aim of correcting regional development imbalance, the NITI Aayog has taken special steps for regions needing special attention and support, like the northeastern states, island states and hilly Himalayan states, by constituting special forums to identify their specific constraints, formulating special policies to ensure sustainable development takes place in these regions while also protecting their abundant natural resources. From the above discussion, we can summarize the various manifestations of cooperative federalism in the working of the NITI Aayog. আরও আঞ্চলিক উন্নয়নের ভারসাম্যহীনতা সংশোধনের লক্ষ্যে নীতি আয়োগ উত্তর পূর্ব রাজ্য, দ্বীপ রাজ্য এবং পার্বত্য হিমালয় রাজ্যগুলির মতো বিশেষ মনোযোগ এবং সমর্থনের প্রয়োজন এমন অঞ্চলগুলির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে, বিশেষ ফোরাম গঠন করে তাদের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ ফোরাম গঠন করে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য নীতিগুলি এই অঞ্চলগুলিতে সঞ্চালিত হয় এবং তাদের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা নীতি আয়োগের কাজের মধ্যে সমবায় ফেডারেলিজমের বিভিন্ন প্রকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারি। 1. মিটিংস অফ গভর্নিং কাউন্সিল, পরিচালনা পরিষদের সভা। 2. সাবগ্রুপস অফ চিফ মিনিস্টার্স অন ডিফারেন্ট সাবজেক্টস, বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের উপগোষ্ঠী। 3. টাস্ক ফোর্সেস অন স্পেসিফিক সাবজেক্টস, নির্দিষ্ট বিষয়ে টাস্ক ফোর্স। 4. নীতি ফোরাম ফর নর্থ ইস্ট, উত্তর পূর্বের জন্য নীতি ফোরাম। 5. সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন দি ইন্ডিয়ান হিমালয়ান রিজিয়ন, ভারতীয় হিমালয় অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন। 6. ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস টু স্টেটস, রাজ্যগুলিতে উন্নয়ন সহায়তা পরিষেবা। 7. সাস্টেইনেবল অ্যাকশন ফর ট্রান্সফর্মিং হিউম্যান ক্যাপিটাল SATH, মানব পুঁজি পরিবর্তনের জন্য টেকসই পদক্ষেপ SATH।
Criticism, সমালোচনা, hitting out at the government for its decision to restructure the Planning Commission and rechristen it as NITI Aayog. The opposition said the move is just a fluff and mere gimmickry. They also expressed their apprehension that the new body will pave the way for discrimination, as corporates will call the shots in policy making in the country. CPI-M leader Sitaram Yekuri termed the renaming of the Planning Commission as aniti or darniti, no policy and bad policy. Mr. Yekuri said, just a change of nomenclature and gimmickry does not serve any purpose. Let us see what the government plans to do with it. পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্গঠন এবং এটিকে নীতি আয়োগ হিসাবে পুনঃনামকরণ করার সিদ্ধান্তের জন্য সরকারকে আঘাত করে, বিরোধীরা বলেছে যে এই পদক্ষেপটি কেবল একটি বাঁকা এবং নিছক কৌতুক। তারা তাদের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে যে নতুন সংস্থা বৈষম্যের পথ প্রশস্ত করবে, কারণ দেশে নীতি নির্ধারণে কর্পোরেটরা শর্ট ডাকবে। সিপিআই-এম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি পরিকল্পনা কমিশনের নাম পরিবর্তনকে অনীতি অর দুর্নীতি, কোন নীতি এবং খারাপ নীতি হিসাবে অভিহিত করেছেন। ইয়েচুরি বলেন, শুধু নামকরণ এবং কৌতুক পরিবর্তন কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করে না। দেখা যাক সরকার এটা নিয়ে কি পরিকল্পনা করছে। If the government wants to greet people with fluff and not substance on the first day of 2015, then there is nothing more that can be said. If the North Bloc or the Finance Ministry has a very short-term view of both fiscal and monetary objective and is going to be the final arbiter between the states and the center, it being the stakeholder in the process, I am afraid he is going to discriminate against the states, Congress leader Manish Tiwari said. সরকার যদি 2015 সালের প্রথম দিনে জনগণকে ফ্লুফ দিয়ে বরণ করতে চায়, তবে এর বেশি কিছু বলা যায় না। যদি নর্থ ব্লক বা অর্থ মন্ত্রকের উভয় অর্থবছরের জন্য খুব স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকে এবং আর্থিক উদ্দেশ্য এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে চূড়ান্ত সালিশ হতে চলেছে, এটি প্রক্রিয়ার স্টেকহোল্ডার হচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছি রাজ্যগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে চলেছে, কংগ্রেস নেতা মনীশ তেওয়ারি বলেছিলেন। আফটার অল, হোয়াট ওয়াজ দি প্ল্যানিং কমিশন ডুইং? ইট ইউজড টু প্ল্যান পলিসি। So by changing the nomenclature from Planning Commission to NITI Aayog, what is the message this government is trying to send, Mr. Tiwari said, adding that Congress opposition to restructuring of the Planning Commission was based on principles. সব মিলিয়ে পরিকল্পনা কমিশন কি করছিল? এটি নীতির পরিকল্পনা করত। তাই পরিকল্পনা কমিশন থেকে নীতি আয়োগে নামকরণ পরিবর্তন করে এই সরকার কি বার্তা পাঠাতে চাইছে? মি তেওয়ারি বলেন, পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্গঠন বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিরোধিতা ছিল নীতির উপর ভিত্তি করে। ইট ইজ নট এ কোয়েশ্চন অফ ফাইটিং এ ওয়ার, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ প্রিন্সিপেল। The opposition Bharatiya Janata Party used to go extra lengths talking about federalism and how the sanctity and sacrosanct of federalism has to be maintained. And now they are going exactly the reverse, the Congress leader said. এটা যুদ্ধ করার প্রশ্ন নয়, এটা নীতির বিষয়। বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি ফেডারেলিজমের বিষয়ে এবং কিভাবে ফেডারেলিজমের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে তা নিয়ে বাড়তি কথা বলেছিল এবং এখন তারা ঠিক বিপরীত দিকে যাচ্ছে, কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন। ভেটেরান সিপিআই লিডার গুরুদাস দেশগুপ্তা said that dismantling of the Planning Commission and bringing in a new body in its place will lead to an unregulated economy. It is not a change of name. The Planning Commission is being abolished because the government don't believe in planning, he said. প্রবীণ সিপিআই নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত বলেছেন যে পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেওয়া এবং তার জায়গায় একটি নতুন সংস্থা আনার ফলে একটি অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দিকে পরিচালিত হবে। এটা নাম পরিবর্তন নয়, পরিকল্পনা কমিশন বিলুপ্ত করা হচ্ছে কারণ তারা সরকার পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে না, তিনি বলেছিলেন। The government would like to have a free market economy which is totally unregulated, Mr. Desgupta said, adding, if this becomes the policy of the government to not help advance the country, control inflation and create job opportunities, it will not be good for the country. সরকার চাই একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতি যেটি সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত, মি দাশগুপ্ত যোগ করেছেন।
দেশকে এগিয়ে নিতে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এবং চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা না করার সরকারের নীতি যদি এটি হয়ে যায় তবে তা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। Mere change of name from Yojana Aayog to NITI is not objectionable if it is coupled with real reform. Otherwise, it will be purely cosmetic like earlier naming ceremonies, Congress spokesperson Abhishek Manu Singhvi said. He said the Congress would have supported constructive reform of the Planning Commission. But the alteration of identity and basic structure, he said, is being done by use of anti-Nehruvianism and anti-Congression. যদি প্রকৃত সংস্কারের সাথে মিলিত হয় তাহলে যোজনা আয়োগ থেকে নীতিতে নাম পরিবর্তন করা আপত্তিকর নয়। অন্যথায় এটি আগের নামকরণ অনুষ্ঠানের মতো সম্পূর্ণরূপে প্রসাধনী হবে, কংগ্রেস মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভি বলেছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিশনের গঠনমূলক সংস্কারকে সমর্থন করত, কিন্তু পরিচয় এবং মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন, তিনি বলেছিলেন, নেহরুভিয়ানবাদ এবং কংগ্রেস বিরোধিতার কারণে করা হচ্ছে। CPI-M সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার MD Selim, MP, said no meaningful purpose would be served by just renaming the Planning Commission. Alleging that the BJP government had decided to dissolve the Planning Commission to dilute the planning process, he said the government should have given more teeth to the National Development Council instead. CPI-M কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সেলিম, MP বলেছেন, পরিকল্পনা কমিশনের নাম পরিবর্তন করে কোনো অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। অভিযোগ করে যে বিজেপি সরকার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে সরকারের পরিবর্তে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদকে আরও দাঁত দেওয়া উচিত ছিল। অ্যাটাচেড অফিসেস, সংযুক্ত অফিস। There are two offices attached to the NITI Aayog. They are explained below. নীতি আয়োগের সাথে দুটি অফিস সংযুক্ত রয়েছে। তারা নিচে ব্যাখ্যা করা হয়। 1. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লেবার ইকোনমিক্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, জাতীয় শ্রম অর্থনীতি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। দি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লেবার ইকোনমিক্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, NILED, was formerly known as the Institute of Applied Manpower Research, IMR. It is a central autonomous organization attached to the NITI Aayog. Its primary objectives are research, data collection, education and training in all aspects of human capital planning, human resource development, and monitoring and evaluation. National Institute of Labor Economics Research and Development, NILAD, পূর্বে ফলিত জনশক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট, IMR, নামে পরিচিত ছিল। এটি নীতি আয়োগের সাথে সংযুক্ত একটি কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি হল গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, মানব মূলধন পরিকল্পনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের সমস্ত দিকগুলিতে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ। The IMR was established in 1962 under the Societies Registration Act of 1860 as an institution that would function as a clearinghouse of ideas and undertake policy research on human capital development to inform perspective planning and promote policy integration. The main object of the institute is to advance knowledge about the nature, characteristics and utilization of human resources through research, education and training, consultancy, etc. IMR 1962 সালে 1860 সালের সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা ধারণাগুলির একটি ক্লিয়ারিং হাউস হিসাবে কাজ করবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিকল্পনা জানাতে এবং নীতি সংহতকরণকে উন্নীত করার জন্য মানব পুঁজি উন্নয়নের উপর নীতি গবেষণা করবে। ইনস্টিটিউটের মূল উদ্দেশ্য হল গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সম্পদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা। The IMR has been renamed as NILED in 2014. The NILED is mainly funded by grants in aid from the NITI Aayog, formerly Planning Commission, and supplemented by its own revenue from contracted research projects and education and training activities. 2014 সালে IMR এর নাম পরিবর্তন করে NILED করা হয়েছে। NILED মূলত নীতি আয়োগ পূর্বে পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুদান সহায়তা দ্বারা অর্থায়ন করা হয় এবং চুক্তিবদ্ধ গবেষণা প্রকল্প এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে নিজস্ব আয় দ্বারা সম্পূরক হয়।
The prime objective of NITI has been to develop an institutional framework capable of sustaining and steering a systematic applied human resource planning research process. পিলোডের প্রধান উদ্দেশ্য হল একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা যা একটি পদ্ধতিগত প্রয়োগকৃত মানব সম্পদ পরিকল্পনা গবেষণা প্রক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখতে এবং পরিচালনা করতে সক্ষম। Since its inception, the institute has carved out its own trajectory to achieve academic heights, and in the process, developed a range of academic activities not only in the field of human resource planning and development, but also in monitoring and evaluation of public policies and programs. During the past few years, the institute has exhibited remarkable dynamism in addressing the issues of national priorities. The institute has emerged as a pioneering institute in providing academic training on human resource planning and development for both international and national participants. প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইনস্টিটিউট একাডেমিক উচ্চতা অর্জনের জন্য নিজস্ব গতিপথ তৈরি করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র মানব সম্পদ পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, জনসাধারণের নীতির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও একাডেমিক কার্যক্রমের একটি পরিসর তৈরি করেছে। প্রোগ্রাম বিগত কয়েক বছরে ইনস্টিটিউটটি জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য গতিশীলতা প্রদর্শন করেছে। ইনস্টিটিউট আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয় অংশগ্রহণকারীদের জন্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের উপর একাডেমিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। দি ইনস্টিটিউট মুভড টু ইটস অন ক্যাম্পাস অ্যাট নারেলা ইন 2002। Narela is a developing urban and institutional hub declared as a special economic zone for knowledge in the National Capital Region. ইনস্টিটিউটটি 2002 সালে নরেলায় তার নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। নরেলা একটি উন্নয়নশীল শহুরে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র যা জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে জ্ঞানের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। 2. ডেভেলপমেন্ট মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফিস, উন্নয়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অফিস। The need for an efficient and independent evaluation mechanism in India was recognized by the planners and policy makers right from the introduction of planning process in the country, and resultantly, the program evaluation organization was established by the government in 1952 to carry out independent and objective impact evaluation of the central government funded programs. ভারতে একটি দক্ষ এবং স্বাধীন মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সূচনা থেকে পরিকল্পনাকারী এবং নীতি নির্ধারকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ স্বাধীন ও উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক 1952 সালে প্রোগ্রাম মূল্যায়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়িত কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন। The Development Monitoring and Evaluation Office (DMO) was established by the government in 2015 as an attached office of the NITI Aayog by merging the erstwhile Program Evaluation Organization and the Independent Evaluation Office. The DMO is headed by the Director General, who is equivalent to an additional secretary to the Government of India. To ensure that DMO is able to function independently and effectively, it has been provided with separate budgetary allocations and manpower in addition to complete functional autonomy. উন্নয়ন মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফিস DMO 2015 সালে সরকার কর্তৃক পূর্ববর্তী প্রোগ্রাম মূল্যায়ন সংস্থা এবং স্বাধীন মূল্যায়ন অফিসকে একীভূত করে নীতি আয়োগের একটি সংযুক্ত অফিস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডিএমইওর নেতৃত্বে রয়েছেন মহাপরিচালক, যিনি ভারত সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিবের সমতুল্য। ডিএমইও স্বাধীনভাবে এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি পৃথক বাজেট বরাদ্দ এবং জনবল প্রদান করা হয়েছে। The DMO has been mandated to actively monitor and evaluate the implementation of the programs and initiatives of the Government of India, including the identification of the needed resources so as to strengthen the probability of the success and scope of delivery. ডিএমইওকে ভারত সরকারের কর্মসূচি এবং উদ্যোগের বাস্তবায়নের সক্রিয়ভাবে নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলির শনাক্তকরণ সহ যাতে সাফল্যের সম্ভাবনা এবং সরবরাহের সুযোগকে শক্তিশালী করা যায়। দি ফাংশনস অফ ডিএমইও আর। ডিএমইও এর কাজগুলি হল: 1.
মনিটর দি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামস, সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা। 2. হেল্প মিনিস্ট্রিজ ইন ডিজাইনিং টিওআরএস ফর ইভ্যালুয়েশন স্টাডিজ, মূল্যায়ন অধ্যয়নের জন্য টিওআরএস ডিজাইনে মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করুন। 3. মনিটর দি ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড প্রোগ্রেস অফ এসডিজিএস, এসডিজি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করুন। 4. প্রমোট দি স্পিরিট অফ কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম, সমবায় ফেডারেলিজমের চেতনা প্রচার করা। 5. কন্ডাক্ট ইভ্যালুয়েশন অফ দি গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামস, সরকারি কর্মসূচির মূল্যায়ন পরিচালনা। At the NITI Aayog level, the program evaluation work is being looked after under the overall guidance of the Vice Chairman, NITI Aayog. In addition to the Director General, the DMO has been provided with Chair Deputy Director Generals SAG level to look after the functional mandate in addition to the Joint Secretary, ADM. এবং fine, who is to provide administrative and logistics support. The headquarter of DMO is in NITI Aayog, নিউ দিল্লি। নীতি আয়োগ স্তরে ভাইস চেয়ারম্যান, নীতি আয়োগের সামগ্রিক নির্দেশনায় প্রোগ্রাম মূল্যায়নের কাজ দেখাশোনা করা হচ্ছে। মহাপরিচালক ছাড়াও 4 জন উপমহাপরিচালক এসএজি স্তর প্রদান করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদানকারী যুগ্ম সচিব, প্রশাসন ও অর্থ ছাড়াও কার্যকরী আদেশের দেখাশোনা করবে। ডিএমইও এর সদর দপ্তর নীতি আয়োগ, নয়াদিল্লিতে। The DMO had 15 regional offices known as Regional Development Monitoring and Evaluation Offices, RDMOs. Each RDMO was headed by a director-level officer. The RDMOs conducted field surveys and data information collection work for evaluation studies, and they also played an important role in promoting cooperative federalism by their interaction with the states and UT administrations. However, keeping in view the changed functional requirements, they were classed in 2017 and the staff were transferred to DMO QRS in New Delhi. ডিএমইওর 15টি আঞ্চলিক অফিস ছিল, যা আঞ্চলিক উন্নয়ন মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন অফিস, আরডিএমইউএস নামে পরিচিত। প্রতিটি আরডিএমইও এর নেতৃত্বে ছিলেন একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা। আরডিএমইউএস মূল্যায়ন অধ্যয়নের জন্য মাঠ জরিপ এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিচালনা করেছে এবং তারা রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া দ্বারা সমবায় ফেডারেলিজম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যাইহোক, পরিবর্তিত কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে 2017 সালে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং কর্মীদের নতুন দিল্লির ডিএমইও কিউআরএস-এ স্থানান্তর করা হয়েছিল। আর্স্টওয়াইল প্ল্যানিং কমিশন, তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশন। The erstwhile Planning Commission was established in March 1950 by an executive resolution of the Government of India, i.e., the Union Cabinet, on the recommendation of the Advisory Planning Board constituted in 1946, under the chairmanship of K.C. Newby. Thus, the erstwhile Planning Commission was neither a constitutional body nor a statutory body. In India, it was the supreme organ of planning for social and economic development. পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশন 1950 সালের মার্চ মাসে কে.সি. এর সভাপতিত্বে 1946 সালে গঠিত উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ডের সুপারিশে ভারত সরকারের, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, একটি নির্বাহী রেজলিউশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নেওবি। সুতরাং, পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশন কোন সাংবিধানিক সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ছিল না। ভারতে, এটি ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার সর্বোচ্চ অঙ্গ। ফাংশন। দি ফাংশনস অফ দি আর্স্টওয়াইল প্ল্যানিং কমিশন ইনক্লুডেড দি ফলোয়িং। পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল: to make an assessment of material, capital and human resources of the country, and investigate the possibilities of augmenting them. দেশের উপাদান, পুঁজি এবং মানব সম্পদের একটি মূল্যায়ন করা এবং তাদের বৃদ্ধির সম্ভাবনাগুলি অনুসন্ধান করা। 2. To formulate a plan for the most effective and balanced utilization of the country's resources. দেশের সম্পদের সবচেয়ে কার্যকর ও সুষম ব্যবহারের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। 3. To determine priorities and to define the stages in which the plan should be carried out. অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা এবং পরিকল্পনাটি সম্পন্ন করা উচিত এমন ধাপগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা। 4.
টু ইন্ডিকেট দি ফ্যাক্টরস দ্যাট রিটার্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্তকারী কারণগুলি নির্দেশ করা। 5. টু ডিটারমিন দি নেচার অফ দি মেশিনারি রিকোয়ার্ড ফর সাকসেসফুল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি প্ল্যান ইন ইচ স্টেজ, প্রতিটি পর্যায়ে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রকৃতি নির্ধারণ করা। 6. টু অ্যাপ্রাইজ ফ্রম টাইম টু টাইম দি প্রোগ্রেস অ্যাচিভড ইন এক্সিকিউশন অফ দি প্ল্যান অ্যান্ড টু রিকমেন্ড নেসেসারি অ্যাডজাস্টমেন্টস, সময়ে সময়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের সুপারিশ করা। 7. To make appropriate recommendations for facilitating the discharge of its duties, or on a matter referred to it for advice by central or state governments, তার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলির পরামর্শের জন্য এটিকে উল্লেখ করা কোনো বিষয়ে উপযুক্ত সুপারিশ করা। The allocation of business rules has assigned the following matters in addition to the above to the erstwhile planning commission. ব্যবসার বরাদ্দ বিধি পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশনকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপরের ছাড়াও অর্পণ করেছিল। 1. পাবলিক কোঅপারেশন ইন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, জাতীয় উন্নয়নে জনসাধারণের সহযোগিতা। 2. স্পেসিফিক প্রোগ্রামস ফর এরিয়া ডেভেলপমেন্ট নোটিফাইড ফ্রম টাইম টু টাইম, এলাকার উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম সময়ে সময়ে অবহিত করা হয়। 3. পার্সপেক্টিভ প্ল্যানিং, পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা। 4. ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড ম্যানপাওয়ার রিসার্চ, ফলিত জনশক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট। 5. ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ইউআইডিএআই, ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ইউআইডিএআই। 6. অল ম্যাটার্স রিলেটিং টু ন্যাশনাল রেইনফেড এরিয়া অথরিটি এনআরএ, জাতীয় রেইনফেড এরিয়া অথরিটি এনআরএ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়। Earlier, the National Informatics Center was also under the erstwhile Planning Commission. Later, it was brought under the Ministry of Information Technology. এর আগে জাতীয় তথ্যবিজ্ঞান কেন্দ্র তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে ছিল, পরে তা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হয়। It should be noted that the erstwhile Planning Commission was only a staff agency and advisory body and had no executive responsibility. It was not responsible for taking and implementing decisions. This responsibility rested with the central and state governments. এটি উল্লেখ করা উচিত যে পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশন শুধুমাত্র একটি স্টাফ এজেন্সি ছিল, একটি উপদেষ্টা সংস্থা এবং এর কোন নির্বাহী দায়িত্ব ছিল না। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ছিল না। এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপর বর্তায়। কম্পোজিশন, গঠন। The following points can be noted in context of the composition, membership of the erstwhile Planning Commission. পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশনের গঠন, সদস্যতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। 1. The Prime Minister of India was the chairman of the commission. He presided over the meetings of the commission. ভারতের প্রধানমন্ত্রী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কমিশনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। 2. The commission had a deputy chairman. He was the de facto executive head, i.e., full-time functional head of the commission. He was responsible for the formulation and submission of the draft of 5-year plan to the central cabinet. He was appointed by the central cabinet for a fixed tenure and enjoyed the rank of a cabinet minister. Though he was not a member of cabinet, he was invited to attend all its meetings without a right to vote. কমিশনের একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কমিশনের কার্যনির্বাহী প্রধান অর্থাৎ পূর্ণকালীন কার্যকরী প্রধান ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন এবং জমা দেওয়ার জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দ্বারা নিযুক্ত হন এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ উপভোগ করেন। যদিও তিনি মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ছিলেন না, তবে তাকে ভোট দেওয়ার অধিকার ছাড়া সমস্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। 3. Some central ministers were appointed as part-time members of the commission. In any case, the finance minister and planning minister were the ex officio by virtue of members of the commission. কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কমিশনের খণ্ডকালীন সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন। যাই হোক না কেন, অর্থমন্ত্রী এবং পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন কমিশনের পদাধিকারী, মূলত সদস্য।
4. The commission had 4 to 7 full-time expert members. They enjoyed the rank of a Minister of State. কমিশনে 4 থেকে 7 জন পূর্ণকালীন বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিল। তারা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করতেন। 5. The commission had a member secretary. He was usually a senior member of IAS. The state governments were not represented in the commission in any way. Thus, the erstwhile Planning Commission was wholly a center-constituted body. কমিশনের একজন সদস্য সচিব ছিলেন। তিনি সাধারণত আইএএস-এর একজন সিনিয়র সদস্য ছিলেন। রাজ্য সরকারগুলিকে কোনোভাবেই কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি। এইভাবে পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশন সম্পূর্ণরূপে একটি কেন্দ্র গঠিত সংস্থা ছিল। ক্রিটিক্যাল ইভ্যালুয়েশন, সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। The erstwhile Planning Commission was originally established as a staff agency with advisory role, but in the course of time it had emerged as a powerful and directive authority wherever its recommendations were considered both by the Union and states. The critics had described it as a super cabinet, an economic cabinet, a parallel cabinet, the fifth heel of the coach, and so on. পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশন মূলত উপদেষ্টা ভূমিকা সহ একটি স্টাফ এজেন্সি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটি একটি শক্তিশালী এবং নির্দেশিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, যার ফলে এর সুপারিশগুলি ইউনিয়ন এবং রাজ্য উভয়ই বিবেচনা করেছিল। সমালোচকরা একাই সুপার ক্যাবিনেট, অর্থনৈতিক মন্ত্রিসভা, সমান্তরাল মন্ত্রিসভা, প্রশিক্ষকের পঞ্চম চাকা এবং আরও অনেক কিছু হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। The following observations were made on the domineering role played by the erstwhile Planning Commission. পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশনের আধিপত্যপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছিল। Administrative Reforms Commission ARC of India, the ARC observed, under the Constitution, the ministers, whether in the center or the states, are in effect the ultimate executive authorities. Unfortunately, the Planning Commission has, in some measures, earned the reputation of being a parallel cabinet and sometimes a super cabinet. ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন এআরসি পর্যবেক্ষণ করেছে, সংবিধানের অধীনে মন্ত্রীরা কেন্দ্রে বা রাজ্যে কার্যকর চূড়ান্ত নির্বাহী কর্তৃপক্ষ। দুর্ভাগ্যবশত পরিকল্পনা কমিশন কিছু পদক্ষেপে সমান্তরাল মন্ত্রিসভা এবং কখনো কখনো সুপার ক্যাবিনেটের খ্যাতি অর্জন করেছে। 2. Shonthunam, this eminent constitutional expert, stated that planning has superseded the federation and our country is functioning like a unitary system in many respects. সানথান্ম, এই বিশিষ্ট সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে পরিকল্পনা ফেডারেশনকে ছাড়িয়ে গেছে এবং আমাদের দেশ অনেক ক্ষেত্রে একক ব্যবস্থার মতো কাজ করছে। 3. পিভি রাজামান্নার, দি চেয়ারম্যান অফ দি ফোর্থ ফাইন্যান্স কমিশন, highlighted the overlapping of functions and responsibilities between the erstwhile Planning Commission and Finance Commission in federal fiscal transfers. P. রাজামান্নার চতুর্থ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান, ফেডারেল আর্থিক স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ কমিশনের মধ্যে কাজ এবং দায়িত্বের ওভারল্যাপিং তুলে ধরেন। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ। On the XTON of January 2016, it was reported 15 that the Modi government is also going to abolish the National Development Council (NDC) and transfer its powers to the Governing Council of the NITI Aayog. However, till now, October 2019, such a resolution has not been passed. জানুয়ারি 1, 2016 এটি জানানো হয়েছিল যে মোদি সরকার ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এনডিসি বিলুপ্ত করতে চলেছে এবং এর ক্ষমতা নীতি আয়োগের পরিচালনা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করতে চলেছে। যাই হোক, এখন পর্যন্ত অক্টোবর 2019 এ জাতীয় প্রস্তাব পাস হয়নি। It must also be noted here that the last meeting, 57th of the NDC, was held on the 27th of December 2012 to approve the 12th plan 2012-2017। এখানে এটিও উল্লেখ করা আবশ্যক যে 12তম পরিকল্পনা 2012-2017 অনুমোদনের জন্য 27 ডিসেম্বর 2012 তারিখে এনডিসি এর শেষ সভা 57তম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
The National Development Council (NDC) was established in August 1952 by an executive resolution of the Government of India on the recommendation of the first 5-year plan draft outline. Like the erstwhile Planning Commission, it is neither a constitutional body nor a statutory body. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এনডিসি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা সুপারিশে ভারত সরকারের একটি নির্বাহী রেজলিউশন দ্বারা 1952 সালের আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশনের মতো এটি একটি সাংবিধানিক সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা নয়। কম্পোজিশন, গঠন। দি এনডিসি ইজ কম্পাসেড অফ দি ফলোয়িং মেম্বার্স। এনডিসি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। দি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ ইটস চেয়ারম্যান হেড। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এর চেয়ারম্যান প্রধান হিসাবে। 2. অল ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিনিস্টার্স সিন্স 1967। সমস্ত কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী 1967 সাল থেকে। 3. দি চিফ মিনিস্টার্স অফ অল দি স্টেটস। সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। 4. দি চিফ মিনিস্টার্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস অফ অল ইউনিয়ন টেরিটরিজ। সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসক। 5. মেম্বার্স অফ দি প্ল্যানিং কমিশন নাও নীতি আয়োগ। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বর্তমানে নীতি আয়োগ। দি সেক্রেটারি অফ দি প্ল্যানিং কমিশন নাও NITI আয়োগ অ্যাক্টস অ্যাজ দি সেক্রেটারি টু দি এনডিসি। NDC is also provided with administrative and other assistance for its work by the Planning Commission, now NITI Aayog. পরিকল্পনা কমিশনের সচিব বর্তমানে NITI আয়োগ NDC এর সচিব হিসাবে কাজ করেন। এটিকে NDC পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে নীতি আয়োগ এর কাজের জন্য প্রশাসনিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে। অবজেক্টিভস, উদ্দেশ্য। দি NDC was established with the following objectives. NDC নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 1. টু সিকার কোঅপারেশন অফ স্টেটস ইন দি এক্সিকিউশন অফ দি প্ল্যান। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাজ্যগুলির সহযোগিতা সুরক্ষিত করা। 2. টু স্ট্রেংথেন অ্যান্ড মোবিলাইজ দি এফোর্টস অ্যান্ড রিসোর্সেস অফ দি নেশন ইন সাপোর্ট অফ দি প্ল্যান। পরিকল্পনার সমর্থনে জাতির প্রচেষ্টা এবং সংস্থানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং একত্রিত করা। 3. টু প্রমোট কমন ইকোনমিক পলিসিস ইন অল ভিটাল স্ফিয়ারেস। সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি প্রচার করা। 4. টু এনসার ব্যালেন্সড অ্যান্ড র্যাপিড ডেভেলপমেন্ট অফ অল পার্টস অফ দি কান্ট্রি। দেশের সকল অংশের সুষম ও দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ফাংশন। টু রিয়ালাইজ দি অ্যাবভ অবজেক্টিভস, দি NDC ইজ অ্যাসিগনেড উইথ দি ফলোয়িং ফাংশনস। উপরের উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করার জন্য NDC নিম্নলিখিত ফাংশনগুলির সাথে বরাদ্দ করা হয়েছে। 1. টু প্রেসক্রাইব গাইডলাইন্স ফর প্রিপারেশন অফ দি ন্যাশনাল প্ল্যান। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্দেশিকা নির্ধারণ করা। 2. টু কনসিডার দি ন্যাশনাল প্ল্যান অ্যাজ প্রিপারড বাই দি প্ল্যানিং কমিশন, নাও নীতি আয়োগ। পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে নীতি আয়োগ দ্বারা প্রস্তুত জাতীয় পরিকল্পনা বিবেচনা করা। 3. টু মেক অ্যান অ্যাসেসমেন্ট অফ দি রিসোর্সেস রিকোয়ার্ড ফর ইমপ্লিমেন্টিং দি প্ল্যান অ্যান্ড টু সাজেস্ট মেজার্স ফর অগমেন্টিং দেম। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলির একটি মূল্যায়ন করা এবং সেগুলিকে বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া। 4. টু কনসিডার ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স অফ সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক পলিসি অ্যাফেক্টিং ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। জাতীয় উন্নয়নকে প্রভাবিত করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচনা করা। 5. টু রিভিউ দি ওয়ার্কিং অফ দি ন্যাশনাল প্ল্যান ফ্রম টাইম টু টাইম। সময়ে সময়ে জাতীয় পরিকল্পনার কাজ পর্যালোচনা করা। 6. টু রিকমেন্ড মেজার্স ফর অ্যাচিভমেন্ট অফ দি এইমস অ্যান্ড টার্গেটস সেট আউট ইন দি ন্যাশনাল প্ল্যান। জাতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ব্যবস্থার সুপারিশ করা। দি ড্রাফট 5-year প্ল্যান প্রিপারড বাই দি প্ল্যানিং কমিশন, নাও নীতি আয়োগ, ইজ ফার্স্ট সাবমিটেড টু দি ইউনিয়ন ক্যাবিনেট। After its approval, it is placed before the NDC for its acceptance. Then, the plan is presented to the Parliament. With its approval, it emerges as the official plan and published in the official gazette. পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে নীতি আয়োগ দ্বারা তৈরি খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জমা দেওয়া হয়। এর অনুমোদনের পর এটি NDC এর কাছে গৃহীত হয়। এরপর পরিকল্পনাটি সংসদে পেশ করা হয়।
এর অনুমোদনের সাথে সাথে এটি সরকারি পরিকল্পনা হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। Therefore, the NDC is the highest body, below the Parliament, responsible for policy matters with regard to planning for social and economic development. However, it is listed as an advisory body to the Planning Commission, now NITI Aayog, and its recommendations are not binding. It makes its recommendations to the central and state governments and should meet at least twice every year. অতএব এনডিসি হল সর্বোচ্চ সংস্থা, সংসদের নিচে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য দায়ী। যাই হোক, এটি পরিকল্পনা কমিশনের, বর্তমানে নীতি আয়োগ, একটি উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে তালিকাভুক্ত এবং এর সুপারিশগুলি বাধ্যতামূলক নয়। এটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির কাছে সুপারিশ করে এবং প্রতি বছর কমপক্ষে দুবার দেখা করা উচিত। ক্রিটিক্যাল ইভ্যালুয়েশন, সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। The first and foremost function of NDC is to act as a bridge and link between the central government, the state governments and the Planning Commission, now NITI Aayog, especially in the field of planning, to bring about coordination of policies and programs of plans. It has been, to a large extent, successful in this regard. Besides, it has also served as a forum for center state deliberations on matters of national importance, and also as a device for sharing responsibility between them in the federal political system. এনডিসির প্রথম এবং প্রধান কাজ হল কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশনের, এখন নীতি আয়োগ, মধ্যে বিশেষ করে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি সেতু এবং সংযোগ হিসাবে কাজ করা, যাতে পরিকল্পনার নীতি ও কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করা হয়। এই ক্ষেত্রে অনেকাংশে সফল হয়েছে। এছাড়াও এটি জাতীয় গুরুত্বের বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্য আলোচনার জন্য একটি ফোরাম এবং ফেডারেল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার একটি ডিভাইস হিসাবেও কাজ করেছে। However, two diametrically opposite views have been expressed on its working. On one hand, it has been described as a super cabinet due to its wide and powerful composition, though its recommendations are only advisory and not binding, and can hardly be ignored as they are backed by a national mandate. যাই হোক, এর কাজ সম্পর্কে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। একদিকে, এটির বিস্তৃত এবং শক্তিশালী রচনার কারণে এটিকে একটি সুপার ক্যাবিনেট হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও এর সুপারিশগুলি কেবল উপদেশমূলক এবং বাধ্যতামূলক নয়, এবং জাতীয় আদেশ দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এটিকে উপেক্ষা করা যায় না। On the other hand, it has been described as a mere rubber stamp of the policy decisions already taken by the union government. This is mainly due to the Congress party rule both at the center and states for a long period. However, due to the emergence of regional parties in various states, the NDC is steadily acquiring its federal character and thus providing a greater say to the states in the preparation of national plans. অন্যদিকে, এটিকে কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই নেওয়া নীতিগত সিদ্ধান্তগুলির নিছক রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি মূলত দীর্ঘকাল ধরে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ই কংগ্রেস পার্টির শাসনের কারণে, যাই হোক, বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির উত্থানের কারণে এনডিসি স্থিরভাবে তার ফেডারেল চরিত্র অর্জন করছে এবং এইভাবে জাতীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে রাজ্যগুলিকে একটি বৃহত্তর বক্তব্য প্রদান করছে। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টার পড়ব।